صاحب کھانا نہیں کھانے راجا بھائی صبح شام میں تیرے فراق اندر یا میرا پکار رہیا اے میرا میرا ہے بادشاہ اولیاء دا اے بزم دے وچ للکار رہیا پرم تیرے عارف بلی ہاں ڈاڈی وچ پرم تیرے یہ تیرا نال سینہ ٹھار رہیا سبحان اللہ اے میرا کرم فرما دے چپ آکے صدقو جدوں پکاریے میرا میرا واضح زور تھی ماریے میرا میرا او دلا دکھیاں چین قرار آون سینے کر ٹھاریے میرا میرا اے سانو خوف نہ دوتیاں دشمناں دا اے عارف اے سانو خوف نہ دشمناں دا عارف پہ للکاریے میرا میرا اج منگ لو غوث دی بارگاہ تھی حسنی چان اج میرا تے آئے ہوئے نے کوئی کمی نہ چھوڑن اے لکھ داتے میرا فیض ولایت لوٹائے کوئی کسر نہ چھوڑنا منگن اندر سکامل حب آپ فرمائے ہوئے نے عارف اچڑے بول سخاوتہ دے والمخدہ مقام سنائے ہوئے نے اب تشریف لاتے ہیں تشریف لائے جناب قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب اور منقبت جو ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بعد میں پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر اور رسالت نو شاہی جناب قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب یہ وہ ساتھی ہیں جب یہاں پر قبلہ پیر صاحب نے دین کا کام شروع کیا اس وقت اسلامک مشنری کالج میں اس وقت جمعیت الاسلام کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اسلامی مشنری کالج جو بحمسات میں جمعیت کی مسجد ہے وہاں پر کافی عرصہ کام کرتے رہے اور بچوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے تو آج کل یہ راشٹر میں مقیم ہے السلام علیکم محترم سامعین و حاضرین یہ رسماً اور روایتاً بات نہیں کہہ رہا ہوں 40 سال کا عرصہ ہو گیا 39 ایئرز حضرت صرف علماء نوازی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی اقتصادی حالات کو پیش نظر رکھ کر کے اس کا بندوبست بھی کرتے تھے انہی میں سے میں بھی ہوں اور آپ کے اخلاص و کرم نے شور نہیں کرتے تو بڑے خاموشی سے 40 تنظیمیں اس وقت قائم کر دی تھی جو لاکھوں لوگوں کے حفاظت عمل کے ساتھ مسلک حقہ پر قائم دائم رہنے کا سامان بھی فراہم کر دیا یہ آج کی بات نہیں ہے میں متاثر ہوا میں خادم ہوا میں غلام ہوا انشاءاللہ مرتے دم تک یہ رشتہ باقی رہے گا صرف ناک کے ایک قطع سماعت فرما لیجئے اور جو حضرت نوشاگنج
बख्श रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में जो 2-3 शेर हैं नियाज़मंदा, वो भी समाअत फरमाइए, फिर ख़त्म करता हूँ। माशाअल्लाह। समाअत फरमाए। ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो। कुदसियों ने जो मेरे सर को उठाना चाहा, अर्शियों ने जो मेरे सर को उठाना चाहा, मुस्कुरा कर मेरे आका ने कहा रहने दो, मुस्कुरा कर मेरे आका ने कहा रहने दो, जिक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो। इस नज़्म पर, इस मनक़बत पर खुसूसी तवज्जो चाहूँगा हज़रत अल्लामा अंसरुल क़ादरी साहब की, जो पूरी जमात अहले सुन्नत वल जमात की पूरी जान है। हज़रत ग्रामी जब बोलते हैं तो हज़रत बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब जामिअतुल अशरफिया याद आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया सलामत रखे। समाअत फरमाएं। मनक़बत के तमाम नौशाही सिलसिले से मुतल्लिक़ हैं, मैं भी उन्हीं का खादिम हूँ, सिर्फ आपके नहीं हैं, वो आदमगढ़ वालों के भी हैं, लखनऊ वालों के भी लिए हैं, मुरादाबाद, इनकी जो तालीमात होती है पूरी दुनिया के लिए होती है, सब उनके खादिम हैं। समाअत फरमाएं। लब पे है नौशा, लब पे नौशा गंज का नगमा, सुभान अल्लाह। लब पे नौशा गंज का नगमा, दिल की फज़ा नूरानी है, मेरे पीर की, मेरे पीर की बात न पूछो, मेरे पीर की बात न पूछो, पीर मेरा लासानी है, पीर मेरा लासानी है। सिलसिले की बात पेश कर रहा हूँ। तेरे करम से जाने कि तूने मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, जिंदाबाद है तेरा करम ही दुनिया जानी है। लब पे नौशा गंज, लब पे नौशा का ये नगमा, तवज्जो चाहूंगा। लब पे नौशा एक एक निगह मारूफ ने लाखों प्यासों को सैराब किया, एक निगह मारूफ ने मारूफ ने लाखों प्यासों को सैराब किया, देख के इनका रूबे मनोवर, देख के इनका रूबे मनोवर, चाँद भी पानी पानी है, लब पे नौशा हजरत, लब पे नौशा, लब पे नौशा, क्या बात है।
تخلص رکھتے ہیں. حضرت عارف نوشاہی بھی ان پر جان کو جان بھی ان پہ واری ہے. ان کے نام پہ خون بہے جو خون نہیں وہ پانی ہے. لب پہ ان کے اور آخری شعر لب پہ ان اور صاحبزادے یہاں پر موجود ہیں پاکستان ہیں لیکن یہ میری آواز ان تک پہنچا دی جائے. شیخ حسن کے دیوانوں کا خوشیوں سے سر اونچا ہے. پیر حسن سر اونچا ہے ان کے لبوں رخ سار کیا رو. یہ دنیا دیوانی ہے آج رخے اور آخر میں آج رخے اور ان کا کرم لے کر لوٹوں گا. خالی دامن لے کے در پہ مصباحی بھی آیا ہے. خالی دامن حضرت یہ اس دور کی بات ہے جو نفسا نفسی تھی. ہر طرف انسان انتشار اور پریشان تھا. اس وقت حضرت نے جس حکمت عملی سے خدمت کی ہے سماعت فرمائے. خالی دامن لے کر در پہ مصباحی بھی آیا ہے. ان کا کرم لے کر لوٹوں گا اب یہی جی میں ٹھانی ہے. پہ نوشا گند کا نغمہ دل کی فضا نورانی ہے. دل کی فضا ماشاءاللہ اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے جناب قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب. رب کائنات ان کی یہ کاوش کوشش اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں شہنشاہ خطابت ساقی ملت ابو العیان حضرت علامہ مولانا محمد علیم صاحب ساقی نوشاہی. انہیں سے گزارش کرتا ہوں اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیرات کا اظہار فرماتے ہیں. ان کی آمد سے قبل زور نعرہ لگا کر ان کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر نوشاہی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب محبت و اخلاص، عالم مبلغ اسلام، سید السادات، فخر السادات، جگر گوشہ مجدد اسلام،
कास्म फैज़ान हज़रत नौशाद गंज बख्श वारिस मसनद नुशाहियत हज़ूर क़िबला आलम हज़रत पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहिब आरिफ कादरी नौशाही मुतज़िल्लाहुल आली आस्ताना आलिया ब्रेडफोर्ड शरीफ व आस्ताना आलिया नौशापुर शरीफ कश्मीर कॉलोनी जेलम पाकिस्तान व आस्ताना आलिया रनमल शरीफ। हज़ूर साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद हसन शाह साहिब अज़हर नौशाही ज़ीदा मजदहू व शरफ़हू। हज़रत उलमाए कराम यारान तरीक़त, आज का अज़ीमुश्शान रूह परवर ईमान अफरोज़ वजदानी प्रोग्राम उर्स मुबारक हज़ूर शहनशाह बगदाद हज़रत पीर मीरा मीर मीरा मुहियुद्दीन दस्तगीर गौसुल वरा माह गीला शाह जीला आपके तज़किरे में इनेकाद पज़ीर है और मुजद्दद आज़म मुजद्दद अकबर मुजद्दद बरहक हज़रत नौशाद गंज बख्श कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका उर्स मुबारक भी है। और आलमी इस्लाम की वो शख्सियत जो मेरे लफ्ज़ों की मोहताज नहीं, ना ही वो इजाज़त देते हैं, जब भी गुफ्तगू करता हूँ इश्क के हाथों से ज़ुबान छूट दी जाती है और ये कहने से इरादे से नहीं कहता। उस ज़ात की कसम है जिसने पैदा किया है। मैं खुतबा पढ़ने से पहले बहुत सोचता हूँ क्या तकरीर करूँ, क्या मजमून बनाऊँ। मुझे जुल्फ़े रसूल की कसम है मुझे कुछ पता नहीं होता, जब खुतबा पढ़ता हूँ फिर तय होता जाता है क्या बात करनी है। इसी तरह मैं शेखुल इस्लाम के बारे में कुछ अल्फाजों को जोड़ता नहीं। मुझे कसम है उस आका की जिस शफात पे नाज है जो हमारा आसियों का आखिरी असासा है, उस ज़ात की कसम है जब मैं खड़ा होता हूँ मेरे लफ्ज़ों में खुद वो लफ्ज़ शामिल होते हैं और मेरी ज़ुबान पर जारी होते हैं कि ये वो हस्ती है। दुनिया में हज़ारों शेख हैं, हर शेख के मोतरिफ है, हर आस्ताने की कदर करते हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये एक वाक़या है जो मसाली है। हर शेख ने कहा तुझे मेरे हाथ में हाथ दे, तुझे गौसे पाक के हाथों से मिला दूं। बड़ों सब ने कहा, हर मुरीद इसी बात पे तड़प रहा है, शेख मिलाते होंगे, लेकिन मेरे तो शेखुल इस्लाम वो है खुदा की कसम जिन्होंने उठाकर बगदाद की नूरानी वादी में शेखुल इस्लाम ने हजूर गौसुल वरा के कदमों में डालकर बताया कि मैंने पेश कर दिया। कि ऐसा है तो दिखाओ जिनका काफिला नूर हर साल सफर करता है, उस शाख जिनके साथ चलते हैं, वो पीर मीरा के गीत गाने वाले, वो सुल्तानुल हिंद क्यों ना हो, वो ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती क्यों ना हो, वो हजरत सुल्तान बाहू क्यों ना हो, वो हजरत शाह रुकन आलम क्यों ना हो, वो शाह रुकनुद्दीन क्यों ना हो, वो कोई भी हो जो साहिबे फकर है, जो नजर की दौलत पाना चाहता है, वो दरे गौस का शदाई है, वो दरे गौस का ममता है, वो दरे गौस का बेकारी है। जिसने भी पाया है दरे गौस से पाया है, जिसने भी दिया है दरे गौस से लिया है। और लाखों आस्ताने हैं, लेकिन मेरे शेख इस उम्र की इस हालत में जबकि चलना भी मुश्किल है, हर साल उस शाह के काफिले लेकर उस बगदाद की वादिये दूर की तरफ चलते हैं, वादिये नूर की तरफ चलते हैं, गौसुल वरा के कदमों में डालते हैं और कहते हैं या गौसुल वरा यही मेरा असासा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरी मेहनत है, यही मेरी तबलीग है। आपके दर पे लाना मेरा काम था, अब इन्हें काबिल बनाना तेरा काम है। पाकिस्तान की धरती पे था, आपके कदमों में हाजिर हुआ तो मैंने कहा
शान गौसे आजम तो बराल बरा है। शायद ये उर्स मुबारक की तकरीब यहाँ से शुरू होकर ये चक 16 जाकर खत्म होती है, बलवान शरीफ खत्म होती है, खुशाल में जाकर खत्म होती है, रंगमल शरीफ में जाकर जलवे बिखरते हैं, रुक जाते हैं। नहीं, खुदा की कसम वहां भी देखा यही हाल था, वहां से चला यहाँ आया यही हाल मैंने घर घर देखा। इश्क़े नौशा पीर में तड़पते हुए गौसे पाक के दीवानों को नारे लगाते हुए, उनको पुकारते हुए, नारे हैदरी में गुम होते हुए नुशाई में खानों में मैंने धूम देखी। यहाँ नहीं, यहाँ से चला फ्रांस गया। रब्बे कायनात की कसम मैंने हजरत मुजद्दिद इस्लाम का यही फैज़ ठाठे मारता हुआ समंदर मैंने फ्रांस की सरजमीन पर देखा। इसी तरह दीवाने तड़प तड़प के नौशा पीर की मोहब्बत के जाम पी रहे हैं, गौसे जीला के नारे लगा रहे हैं। ना ना, सिर्फ फ्रांस नहीं रुका, मैं स्पेन गया, खुदा की कसम वहां पर भी नौशा पीर के नारे लग रहे हैं। मैं सरजमीन बेल्जियम पे गया, रब्बे कायनात की कसम मैंने वहां भी हजरत नौशा पीर के चर्चे आफाक पे देखे। खुदा की कसम यही नहीं, अभी हजूर शेखुल इस्लाम के साथ सरजमीन हालैंड पे गया। मैंने कहा इनकी तर्ज कैसी है, इनका अंदाज कैसा है। जब मेरे शेख कामिल ने हालैंड की सरजमीन पर कदम रखा, अरे बरतानिया वालों आपको क्या बताऊं, खुदा की कसम ऐसे लगता था मोहब्बत और अदब का समंदर जो है वो हालैंड के अंदर ठाठे मारा। और वहां पर नुशाई मसाजिद को देखा, वहां की महाफिल को देखा, वहां पे पढ़ने वाले, कलाम पढ़ने वाले, वो डच जुबान है जिनकी, इस तरह पंजाबी बोलते हैं जिस तरह कुरान को हाफिज कुरान को पढ़ते हैं। तो सामीन इकराम, ये शेखुल इस्लाम का करम नहीं तो क्या है। जो मैंने आयत पढ़ी वो आपको याद है, वक्त बहुत कम है, मेरे लिए तो यही सआदत है, इससे बड़ी क्या सआदत है। इतने बड़े उलमा के दरमियान एक छोटे से खादम को खड़ा फरमाकर इतना बुलंद फरमाते हैं। आखिरी दो बातें आपकी नजर करना चाहता हूँ आस्ताने के हवाले से। हर कोई, ये बड़ा कीमती जुमला है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी तवज्जो से आसानी से अदा कर सकूंगा। हर शख्स ने बाग लगाया, उसे बाग तैयार किया, पौधे तैयार किए, फलदार हो गए, खुशबूदार हो गए, जमाना मुतरफ हुआ। अब ये ख्याल हुआ शायद हो सकता है इसकी कोई देखभाल करने वाला हो के ना हो। मेरे रब्बे काबा ने कितना नवाजा, शहंशाह बगदाद ने कितनी अताएं की, मुजद्दिद इस्लाम ने कितनी नजर की इस बाग की हिफाजत के लिए। अल्लाह ने गौसल वरा का सदका, मुजद्दिद इस्लाम की निगाह का सदका मेरे शेख को हसन पीर अता किया और फिर हसन पीर अता किया। एक सख्त जुमला है, मोहब्बत से अदब से धीरे से कह दूं, आपकी शफात के लिए, मेरी शफात के लिए, हशर में कामयाबी के लिए अपने जवां साल बेटे की मौत को भी देखा। कल वो खानदान का मेरा पीर मुईन हसनैन पीर सिर्फ खानदान का नहीं, रब्बे कायनात की कसम दिल ये कहता है वो अपने बाप की इन उशाक की जागीर का कल क़यामत को शाफी होगा। तो हमारा भी उन पर हक है, आज भी हम उन्हें पुकारते हैं, अपनी दुआओं में पुकारते हैं, मुश्किल वक्त में पुकारते हैं, उनके रोज़े अतहर पे पुकारते हैं। जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, मेरे हसन पीर के कदमों में बैठ कर देखे तो सही। मेरे हसन पीर की निगाह जिधर उठती है दुआएं कबूल होती है। खुदा की कसम, सामीन इकराम, मेरे बाद बड़े खिताब होंगे, सख्त खिताब होंगे, इल्मी खिताब होंगे। दुनिया के दो बड़े नाम है वो मेरे आका के शेख के कदमों का सदका, वो हमें मुयस्सर है, बगैर तरद्दुद के मुयस्सर है। अभी उनके खिताबात होंगे, मैं अपने अल्फाज के दामन को समेटता हुआ सद बार शुक्रिया अदा करता हूँ अपने शेखुल इस्लाम का, जो मुझे इतनी इज्जत से इतना बुलंद किया, अब तो जमाने में बुलंद हो गया। माशाअल्लाह, हज़रत साकिब साहब अपना खुसूसी खिताब जो है जिस अंदाज में करते हैं
اس انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محبت میں دوام عطا فرمائے. اب دنیا عالم اسلام کی عظیم نامور خطیب اجل پاکستان ہو، برطانیہ ہو یا یورپ کے دیگر ممالک ہوں، ہر جگہ اپنی مقبولی رکھتے ہیں اور جس انداز میں خطاب کرتے ہیں جی چاہتا ہے کہ ان کے خطاب سنتے رہیں، لیکن وقت کی نزاکت جو ہے وہ ہر وقت آڑے آ جاتی ہے. اب تشریف لاتے ہیں مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر قادری صاحب تشریف لا کر اپنے خیرات اظہار فرماتے ہیں. ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگا کر ان کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسیقی کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد پھر آگے جو اگلا پروگرام انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں بتائیں گے. تو میدان میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وقت نوشاہی، عالم مجلس اسلام. صلی اللہ علیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس مبارک کی اس پروقار تقریب میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ہے، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات، اسی سے ملتے جلتے نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ
مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فقر نشاہی، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت،